بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس پورے فرمان دا خلاصہ اے وے، برائی دا فوراً سدے باب کرو، یعنی برائی دا دروازہ ہی بند کر دیو، چے جائے کہ کوئی برائی وچ مبتلا ہوئے تو اس نو برائی تو روکو، جڑے برائی دے ذرائع نے اسباب نے انہاں نو ہی ختم کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس شخص دی مثال جڑا اللہ تبارک و تعالی دی حدود نو قائم کردا ہے، اور اس شخص دی مثال جڑا اللہ دی حدود وچ مخالفت کر دیندا ہے، مبتلا ہو جاندا ہے، انہاں لوکاں دی طرح جنہاں نے ایک بحری جہاز دے اندر قرعہ اندازی کر کے اپنے حصے تقسیم کر لے سی۔ بعض دے حصے وچ بالائی یعنی اونچائی والا حصہ سواری دے طور تے انہاں کہ اسی سوار ہوواں گے، بعض لوگ نچلے حصے وچ، کیونکہ بحری جہاز بڑا ہوندا وے، یعنی کچھ پہلی منزل وچ کہہ لو تے کچھ اس تو اتلی منزل وچ افراد آئے۔ جڑے سن تھلڑی منزل والے نچلے حصے والے، انہاں نو اگر پانی لینے دی ضرورت ہوندی سی اپنی ضروریات واسطے تے او اتلی منزل والیاں کولے جاندے سی۔ جڑے نچلے حصے والے لوگ سن ان آپس وچ مشورہ کر کے کیوں نہ اسی اپنے حصے وچ ایک سوراخ کر لیے، بحری جہاز دے اندر ایک سوراخ کریے کہ ویسے ہی بحری جہاز سمندر دے اندر چل رہا ہے، پانی دے اندر چل رہا ہے پہلے ہی، تو جسے اسی سوراخ کران گے تو پانی سانو آسانی نال اتھوں ہی میسر ہو جائے گا، سانو اوپر پانی لین جانے دی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انہاں جس وقت اے اپنا فیصلہ کر لیا اور نال انہاں ارادہ بظاہراً کی کیتا کہ اسی جس وقت پانی لین جانے ہاں تو ظاہر اتلے بھی پریشان ہو سکتے ہیں، وہ بار بار آ جاندے نے۔ وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، انہوں نے ارادہ یہ کیتا کہ جڑے اوپر والے نے نا ساڈے ساتھی، اسی انہوں نے کسی قسم دی تکلیف نہ پہنچائیے۔ ارادہ بظاہراً ٹھیک لگتا ہے پیا، لیکن نقصان کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
फ़इन तरकूहुम वमा अरादू हलकू जमीआ। अगर ਉਤਲੇ ਲੋग ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਤਲੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਲੜੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, तो उम्मीद है कि वो अपना किनारे लग जाएगा। लेकिन अगर सुराख कर दिता, वो पानी दाखिल हो गया है, हूँ वो यकीनी डुबेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन्ना सुराख करन दा इरादा रखिया है, उन्होंने अगर ऊपर वाले लोग नहीं रोकन दे, वो खुद भी जिन्हों ने सुराख किया और जिन्हों ने नहीं रोकया, सारे दे सारे गरक हो जाते, क्योंकि उन जहाज़ का डुबना यकीनी हो चुका है। और अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाइन आखज़ु अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीआ। और अगर ये उन्हों का हाथ पकड़ लैन, उन्होंने सुराख करन ही ना देन, तो खुद भी बच जाएंगे तो उन्होंने भी बचा लैनगे, यानी सारे लोग बच जाएंगे। इस हदीस पाक दी शरह विच हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार हनीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल के ज़रिए बुराई तो रोकने वाले लोग और नेकी का हुक्म देने वाले लोग उन्हां दी अहमियत नूं वाज़े किया और दसिया ये वे कि अगर असी ये समझ के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छड़ दिता कि बुराई करने वाला शख्स खुद नुकसान उठाएगा, साडा की कर लेना सू। आप फरमाते ने यह सोच गलत है, क्योंकि इस गुनाह दे असरात पूरे दे पूरे मुआशरे नूं अपनी लपेट च लै लैंदे ने। क्योंकि जिस वक्त बुराई तो रोकिया नहीं जाता, तो बाज़ औकात पूरे का पूरा मुआशरा उस लपेट च इस तरह आंदा कि ना रोकन वाले भी अगरचे उन्हें खुद जुर्म नहीं किया हुंदा, उस दे विच गिरफ्तार हो जाते ने, उस अजाब विच, उस तकलीफ विच गिरफ्तार हो जाते ने। जिस तरह कश्ती तोड़न वाला बहरी जहाज़ नूं तोड़न वाला शख्स अकेला गरक नहीं होना सी, सारिਆਂ ਨੂੰ ने लैके गरक हो जाना सी। इसे तरह बुराई करने वाले चंद अफराद का यह जुर्म तमाम मुआशरे नूं नसूर बन के इस तरह फैलता है कि लपेट अपनी इस तरह लै लैंदा है कि पूरे का पूरा मुआशरा इस तो तकलीफ़ उठाएगा और अजाब के अंदर गिरफ़्तार हो जाएगा। देख लो कि पहले कौम सबा एक कौम गुजरी है, जिन्हां दी अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या बयान करने वास्ते पूरी कुरान करीम की एक सूरत उन्हां दे नाम ते रखी है, सूरत सबा। वो कौम इतनी पहले रब दियां नेमतां दे विच खुश ऐश यानी ज़िंदगी गुजार रही सी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही सी कि उस इलाके की आबो हवा इतनी साफ़ सी, इतनी साफ़ सी कि पूरे इलाके विच कोई मच्छर मक्खी नहीं होंदा सी। इत्थों तक लिखा गया कि इर्द गिर्द दे जिहड़े इलाके सन उस कौम के इर्द गिर्द उत्थे दे लोगों नूं अगर जुआं वगैरह इस तरह का कोई मसला जिल्दी खारिश दा हो जाता सी, वो सिर्फ कौमे सबा दे इलाके तो गुजर जाते सी, तो उसकी आबो हवा इतनी साफ़ सी कि वो जिल्दी बीमारी वाला शख्स भी तंदुरुस्त हो जाता सी। लेकिन जिस वक्त कौमे सबा ने रब दियां नेमतां दा शुक्र अदा ना किया, रब दे अहकामात दी पाबंदी ना की बल्कि मुखालफत की, उन्होंने नाफरमानी की, सरकशी की, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दी पूरी कौम उसनू अजाब के अंदर गिरफ्तार कर दिता। दसन का मकसद सिर्फ ये वे कि बुराई करन वाले जड़े लोग ने वो खुद तबाह बर्बाद नहीं होंदे, बल्कि पूरे का पूरा मुआशरा अपनी लपेट च लै लैंदे ने। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा वो कारोबार कर रहा नजायज़, मसलन शराब बेच रहा मुआशरे च, उन्होंने अगर वक्त नाल नहीं रोकया जाएगा तो पूरा पूरा मुआशरा लपेट ही आवेगा। मिसाल वैसे तो नहीं किसी बनाई कि ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी,
ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्लाह।